اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 13، مرکب توصیفی یا موصوف صفت ہم اسے کہہ لیں یا پھر ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، اب ہماری فریگمنٹ نمبر 4 یہاں سے ہم پڑھیں گے فریگمنٹس۔ تو فریگمنٹ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ایسا سینٹینس جو کہ مکمل نہیں ہوا، ادھورا جملہ، یعنی انکمپلیٹ سینٹینس کو ہم فریگمنٹ کہتے ہیں۔ جملہ ناقص یا مرکب ناقص، جس میں بات پوری طرح سے یا آپ کو کوئی آئیڈیا یا تھاٹ یا کسی قسم کی بات جو ہے وہ مکمل نہ ہو، اسے فریگمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اب تک الحمدللہ 3 فریگمنٹس مکمل کی ہیں۔ پہلی تھی اضافہ، ٹھیک ہے۔ اضافہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا سارا کہ ہم کس طرح سے آف کا ترجمہ لے کر آتے ہیں، کا کی کے کا وداؤٹ آف، یعنی آف وہاں موجود ہوتا نہیں ہے لیکن وہاں پر کس طرح سے ہم فریمنگ کرتے ہیں اور وہ آف کا ترجمہ یا کا کی کے کا ترجمہ خود بخود آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تھا پوزیسو کمپاؤنڈ۔ پھر ہم نے دیکھا تھا حرف جر، ٹھیک ہے، حرف جر ہم نے دیکھا، اس کے اندر جار مجرور ہم نے دیکھ لیا کہ جو حرف جر ہوتے ہیں 17 ہیں، اور وہ اپنے آگے آنے والے اسم کو کیا کر دیتے ہیں؟ مجرور کرتے ہیں، جر سٹیٹس میں لے آتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا حرف مشبہ بالفعل، اور اسے کہا جاتا ہے حرف نصب اور اسم۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ یہ 6 ہی ہیں، اور ان کا کام ہے آگے آنے والے اسموں کو نصب کر دینا۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے موصوف صفہ۔ موصوف صفت، اس کا دوسرا نام ہے ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ یا مرکب توصیفی۔ اس سے پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف مشبہ بالفعل، ایکوزیٹو پارٹیکلز، ٹھیک ہے۔ پارٹیکلز کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ حرف ہیں۔ حرف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے ورڈز، ایسے الفاظ جن کو اگر آپ اکیلے لکھ دیں تو وہ سمجھ نہیں آئیں گے، ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے فعل یا اسم کے سپورٹ کی۔ جب تک آپ ان کو فعل یا اسم کا سپورٹ نہ دیں تب تک وہ اپنے معنی کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم ان کو حرف کہتے ہیں۔ اور حرف مشبہ بالفعل، حرف نصب فار اسم۔ حرف نصب فار اسم جو ہے ہمارے پاس 6 ہیں۔ انا، انا کا انا، لیتا، لاکنہ، لعلہ، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں لاکنہ بھی ہوگا، کہیں کہیں لاکن بھی ہوگا، اور کہیں لکنہ بھی ہوگا، تینوں سب کا ترجمہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ، لیکن، اردو والا لیکن اور انگلش والا بٹ۔ انا، انا کا انا، لیتا، لاکنہ، لعلہ، تو یہ 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ لیکن ان کا فنکشن کیا ہے کہ یہ تو جس طرح سے ہم نے دیکھا حرف جر ہیں، حرف جر آگے آنے والے اسم کو مجرور کر رہے ہیں، جر سٹیٹس میں لے آ رہے ہیں، تو یہ حرف نصب ہیں، اور آگے آنے والے اسم کو کیا کر دیں گے؟ نصب میں لے آئیں گے۔ تو انا اگر حرف نصب فور اسم ہے، اگر یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، تو یہ آگے آنے والے اسم کو چاہے وہ جس سٹیٹس میں ہو، رفع میں ہو، نصب میں ہو، جر میں ہو، جس بھی اسٹیٹس میں ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والے اسم کو کیا کر دے؟ نصب میں لے آئے۔ یہاں پر اگزامپل ہے، انا حرف نصب ہے، اللہ جو ہے رفع اسٹیٹس میں ہے، لیکن جب ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو انا اللہ، یہاں پر اللہ سے اللہ ہو گیا، بیکاز یہ سنگولر ورڈ ہے اور آپ حرکات کے ذریعے سے ان کا سٹیٹس چینج کرتے ہیں۔ رفع میں فتحہ دمہ آ جاتا ہے، پیش آتا ہے، پھر نصب میں فتحہ آتا ہے، تو ہمیں نصب چاہیے تو ہم نے فتحہ لگا دیا، ان اللہ، تو بے شک اللہ، یہ اس طریقے سے یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آگے آنے والے اسم کو نصب میں لے آتے ہیں۔ اور پھر ہم نے ایک اور جو اہم بات اس کے اندر دیکھی تھی وہ یہ تھی حرف جر سے، جو کہ مختلف تھی، کہ حرف جر کا جو وکٹم ہے، حرف جر جس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے، جو مجرور جو بنتا ہے جار کا، تو وہ مجرور ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ جار مجرور کے بیچ میں کوئی تیسرا ورڈ نہیں آنا چاہیے، یعنی حرف جر اور اس کے وکٹم کے درمیان تیسرا کوئی بھی ورڈ نہیں آ سکتا۔ ان لائک حرف نصب، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیلیڈ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی اس کا جو وکٹم ہے ناٹ نیسسریلی کہ اس کے پاس ہی ہو، کبھی کبھی اس سے دور بھی ہوتا ہے، ریئرلی۔ ہم ہمیشہ اس کو دور ہی نہیں ڈھونڈیں گے، پہلے اس کے پاس ہی ڈھونڈیں گے، اور پھر اگر وہ پاس میں نہ ملے تو پھر وہ دور بھی ہو سکتا ہے اس کا وکٹم۔
پھر ہم نے یہ بہت اہم ٹیبل ہے، بہت زیادہ اہم، بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹیبل، یہ اٹیچ پروناؤن کا ٹیبل ہے، ضمیر متصل، ہو ہما ہم، ہا ہما ہنا، کا کما کم، کی کما کنا، یہ نی نا، یہ جو 14 ورڈز ہیں، ان کا ہم نے دیکھا تھا یہ پورا کا پورا ٹیبل یا تو نصب ہوتا ہے یا جر ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا دو صورتوں میں، دو کنڈیشنز میں یہ نصب ہوتا ہے اور دو کنڈیشن میں یہ جر ہوتا ہے. کیونکہ ہم صرف یہی پڑھتے آ رہے تھے نصب یا جر، نصب یا جر، ہم اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہے تھے یہ نصب ہی ہے یا جر ہی ہے. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھ لی تھی 4 کنڈیشنز ایسی ہیں جو اس کو نصب یا جر ہونا اس کا اسپیسیفک کر دیتی ہے، خاص کر دیتی ہے. پھر ہم یوں نہیں کہتے یہ نصب یا جر ہے، ہم کہتے ہیں یہاں پر ہوگا تو یہ نصب ہی ہوگا، اس جگہ ہوگا تو یہ جر ہی ہوگا. تو کون سی جگہ پر نصب ہی ہوگا؟ 2 جگہ ایسی ہے جہاں نصب ہوگا، اگر یہ فعل کے ساتھ لگ جائے، فعل سے اٹیچ ہو جائے، یا پھر یہ حرف نصب سے اٹیچ ہو جائے تو نصب ہوگا. دوسرا، اگر یہ جر کس حالتوں میں یہ جر ہوں گے؟ اگر یہ اسم سے اٹیچ ہو جائے، اسم سے اٹیچ ہو جاتا ہے کبھی بھی اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، تو وہ اضافہ بنا دیتا ہے. اور اضافہ میں جو دوسرا ورڈ ہوتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جر اسٹیٹس میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ جر میں ہو گیا. تو جر میں ہونے کی 2 وجوہات ہیں، 2 کنڈیشنز، 2 ریزن ہیں. ایک، اسم کے ساتھ اگر لگ جائے، دوسرا حرف جر کے ساتھ لگ جائے. تو نصب ہونے کے لیے فعل حرف نصب، جر ہونے کے لیے اسم یا حرف جر کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ اس کے مطابق وہ، ہم نے یہ بھی کہا تھا آپ کو کہ یہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے ان کا، اٹیچ پروناؤن کا، ضمیر متصل کا اسٹیٹس ہمیشہ ان کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، ان کی کمپینین شپ سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہتے ہیں. اگر نصبیوں کے ساتھ رہیں گے تو نصب ہو جائیں گے، جر والوں کے ساتھ رہیں گے تو یہ جر ہو جائیں گے. پھر ہم نے ان کے 3 ایگزامپلس دیکھے تھے. یہاں پر دیکھا تھا انہو، ٹھیک ہے، تو ہو جو ہے یہاں پر انا سے جڑنے کی وجہ سے نصب میں ہو گیا. یہ ہم اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے اس کو. دوسرا، اسم میں اسم کے ساتھ جڑ جائے تو رب ہو اس کا رب، تو یہ یہاں پر اس کا رب ہم کہتے ہیں کا آ گیا نا، کا آنے سے ہمیں پتا چلتا ہے اضافہ بن گیا، اضافہ بن گیا تو وہ مضاف الیہ بن گیا، ہو جو ہے مضاف الیہ بن گیا تو جر میں ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسم کے ساتھ جر میں ہو گیا. پھر یہاں پر دیکھتے ہیں ان ہو، ان کیا ہے؟ ہمارا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے سے، ہو یعنی اس سے. ٹھیک ہے، تو ہو یہاں پر حرف جر کے جڑ جانے سے کیا بن گیا؟ جر سٹیٹس میں آ گیا. تو اس طریقے سے یہ اپنی کمپینین شپ سے، اپنی صحبت سے، اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس سٹیٹس میں ہے. ٹھیک ہے، چلے اب ہم انشاءاللہ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. فریگمنٹ نمبر 4، مرکب ناقص نمبر 4. مرکب ناقص کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر نقص ہے یعنی کمی ہے اور جملہ مکمل نہیں ہے. تو مرکب ناقص کون سا ہے؟ ہمارا موصوف صفہ. جس طرح ہم نے دیکھا جار، مجرور، مضاف، مضاف الیہ، اسی طرح یہاں پر ہے موصوف صفہ. اچھا، وہاں پر جو تھا حرف نصب، اس میں کوئی نام نہیں رکھا ہم نے، حرف نصب اینڈ اٹس وکٹم، حرف نصب اور وکٹم، یہاں وہاں پر اسپیسیفکلی اس کا عربک میں کوئی نام نہیں ہے. اچھا، موصوف صفہ اس کو ہم کہتے ہیں موصوف صفہ کو ہم کہہ سکتے ہیں مرکب توصیفی، مرکب توصیفی یا ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ. ایڈجیکٹیو آپ نے کہیں سنا ہوگا، الحمدللہ ہم سب نے سنا انگلش میں. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا. ہاں جی، موصوف صفہ ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ، یہ کیا ہے؟ جس طرح سے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں ناؤن اینڈ ایڈجیکٹیوز، یعنی کوئی ورڈ لکھا ہوتا ہے، کوئی ناؤن ہوتا ہے، کوئی اسم ہوتا ہے اور اس کی خوبی بیان کی جاتی ہے، اس کی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں. تو کسی بھی ناؤن کی جب اس کی کوالٹی آپ بتاتے ہیں تو وہ کوالٹی ایڈجیکٹیو کہلاتی ہے. اور ناؤن تو ہے ہی ناؤن، یعنی وہ کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے اور اس کی کوالٹی بتائی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ گڈ گرل، ٹھیک ہے، گڈ گرل، تو گرل جو ہے کیا ہے؟ ایک ناؤن ہے، اور جو اس کی کوالٹی ہے، جو اس کی ایڈجیکٹیو ہے، وہ کیا ہے؟ گڈ ہے. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح سے عربی میں بھی پڑھیں گے، کیونکہ عربی میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی کوالٹیز بتاتے ہیں. تو جو کوالٹیز ہوتی ہیں اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے صفت. صفت، اور جو
नाउन होता है उसे अरबी ज़बान में कहा जाता है मौसूफ, ठीक है? तो मौसूफ सिफ़त। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मुरक्कब तौसीफ़ी 2 हिस्सों से मिलकर बनता है, मौसूफ और सिफ़त। यानी एक खूबी है और एक इस्म है। जैसे अभी हमने देखा गुड गर्ल, अच्छी लड़की, तो अच्छी तो खूबी है और लड़की जो है वो नाउन है, इस्म है। तो इस्म तो हो गया मौसूफ और वो जो अच्छी वर्ड है वो हो गया सिफ़त। जिस तरह उर्दू में हम पढ़ते हैं किसी भी इस्म की खूबी होती है, किसी भी नाउन की खूबी होती है, उसी तरह अरबी ज़बान में भी ये खूबी होती है कि वो नाउन के साथ किसी इस्म के साथ लगकर उसको और वाज़ेह कर देता है, उसकी मज़ीद मतलब डेफ़िनेशन दे देता है ना? तो यहाँ पर जो खूबी होगी उसे सिफ़त कहा जाएगा और जो नाम होगा उसे मौसूफ़ कहा जाएगा। फिर यहाँ पर वो मौसूफ सिफ़ा और इस्म, अल्लाहू अकबर, काफ़ी टाइम बाद आ गया इस्म। तो जब हमने कहा था आपको किसी भी चीज़ को जब आप इस्म कह देते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके ज़हन में आनी चाहिए वो है SNGT, स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। उसका स्टेटस, उसका एराब, उसका नंबर, अदद, उसकी जीन्स, उसका जेंडर और जो उसकी जो वुसअत है, दैट इज़ उसका जो टाइप है वो हमने याद रखना होगा कि वो चीज़ जो है इस्म से जुड़ी हुई है। इस्म के हम 4 जो लिम्स हैं, उसको हम उससे 4 बाजुओं को जुदा नहीं कर सकते, ठीक है? तो जहाँ भी आप इस्म सुने, तो आपके ज़हन में फ़ौरन से ये 4 चीज़ें आ जानी चाहिए। अब चूँकि मौसूफ और सिफ़ा दोनों ही इस्म हैं, तो इनके अपने-अपने क्या होंगे? एसएनजीटी होंगे। मौसूफ का अलग अपना एसएनजीटी होगा, सिफ़त का अपना एसएनजीटी होगा, क्योंकि हर इस्म का अपनी-अपनी पहचान होती है। हर इस्म जो है अपनी-अपनी अलग लिम्ज़ का मालिक होता है। तो हम उसकी लिम्ज़ उस पर और उसकी लिम्ज़ इस पर, उसकी सिफ़त उस पर और उसकी जो है क्वालिटी उस पर नहीं लगा सकते। वो उनकी जो है वो अपनी पर्सनल है। तो मौसूफ की अलग एसएनजीटी होगी और सिफत की अलग एसएनजीटी होगी, मतलब उनकी अपनी अपनी एसएनजीटी होंगी। जब मौसूफ और सिफा दोनों की चारों खुसूसियत, अब यहाँ पर हम मुरक्कब तौसीफी बनाते कैसे हैं? द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट, सबसे आसान यही फ्रेगमेंट है, सबसे मतलब समझ लें बहुत सलेस, बहुत ही इजी। यहाँ पर क्या करना है हमने? मौसूफ और सिफत, नाउन और एडजेक्टिव, खूबी और नाम, दोनों की एसएनजीटी को बिल्कुल एक दूसरे का हूबहू बना देना है। जैसे कि ट्विन सिस्टर्स होती हैं, जुड़वा बहनें होती हैं, बिल्कुल उसी तरह ये मौसूफ और सिफत जुड़वा बहनें होंगी। ओके, आइडेंटिकल ट्विन्स। तो मौसूफ एंड सिफा यानी एडजेक्टिवल कंपाउंड्स में जो एडजेक्टिव है यानी सिफत और जो उसका नाउन है दैट इज मौसूफ, दोनों का एसएनजीटी बिल्कुल हूबहू एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, बिल्कुल सेम होगा। यानी उसका एराब अगर रफा है तो वो भी रफा होगा, मौसूफ रफा है तो सिफत को भी रफा होना होगा। अगर मौसूफ वाहिद है तो इसको भी वाहिद होना होगा। अगर ये मुअन्नस है तो इसको भी मुअन्नस होना होगा। अगर मौसूफ मारिफा है यानी डेफिनेट है तो इसको भी मारिफा यानी डेफिनेट होना होगा। एक भी चीज अगर इधर की उधर हो जाती है, एसएनजीटी में कोई भी कमी हो जाती है, तो फिर वो मौसूफ सिफत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सबसे अहम बात है और इसी वजह से ये सबसे आसान है कि जो उसकी एसएनजीटी है बिल्कुल हूबहू उसकी एसएनजीटी बना दें तो वो मौसूफ सिफा हो जाता है। अब मौसूफ और सिफत तमाम खुसूसियात के लिए एक दूसरे पर मुनहसर है। तमाम खुसूसियत यानी उसकी जो नंबर, उसका एराब है, उसका अदद, जिन्स और उसकी वसअत, चारों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर मुनहसर हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इंग्लिश में ये किस तरह से मुख्तलिफ होता है। और इंग्लिश अगर हम इंग्लिश में मौसूफ सिफत बनाते हैं, एडजेक्टिवल कंपाउंड्स बनाते हैं तो किस तरह से अलग होता है, और अरबी का क्या इससे इख्तिलाफ है। तो सबसे पहले नाउन एंड एडजेक्टिव्स आर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने देखा था जब हम शुरू लेसन में सबसे पहले देख रहे थे तो हमने देखा था इंग्लिश में 3 नहीं
8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 डिफरेंट कलिमात हैं। यहाँ अरबी ज़बान में सिर्फ़ 3 कलिमा हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ़। वहाँ पर हमने देखा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरोगेशन, कंजंक्शन, प्रीपोज़िशन, ये सारी चीज़ें हमने अलग-अलग करके देखी। तो वहाँ पर नाउन और एडजेक्टिव 2 अलग-अलग वहाँ पर वो सिफ़तें थी ना, यहाँ पर दोनों की दोनों इस्म में आ जाती हैं। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कम पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश के मुकाबले में। दूसरी चीज़ किस तरह से डिफ़र करती है इंग्लिश से ये, द एडजेक्टिव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द जेंडर। इंग्लिश में अगर आप देखें तो जेंडर से कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप गुड गर्ल कहें, तो आप लड़के को भी कहेंगे गुड बॉय। आप ये नहीं कहेंगे गुडी गर्ल और गुडा बॉय, राइट? हाँ, आई एम जस्ट अ, एक्सप्लेनिंग यू ऑल दैट कि यहाँ पर हम जेंडर को तब्दील नहीं करते क्वालिटीज़ में, बट अरबी ज़बान में ऐसा नहीं है। अरबी में आपको जब आप उस उस नाउन को लेकर आ रहे हैं, उस मौसूफ को लेकर आ रहे हैं, तो उस मौसूफ की जो सिफ़त है, उसकी जो क्वालिटी है, वो भी जेंडर के मुताबिक तब्दील होगी, चेंज होगी, ठीक है? फिर द एडजेक्टिव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर। अब उस एडजेक्टिव को, उस सिफ़त को कोई लेना-देना नहीं है इंग्लिश में कि वो कितने नंबर में है। यानी जो उसकी जो नाउन है, उसका जो इस्म है, वो कितना भी ना हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डुअल हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें स्मार्ट बॉय, या हम कहते हैं स्मार्ट बॉयज, तो बॉयज तो बहुत सारे हैं तो हम स्मार्ट कह रहे हैं, और एक बॉय के लिए भी हम कह रहे हैं स्मार्ट, ठीक है? तो दोनों में स्मार्ट बॉयज नहीं कह रहे। तो ये चीज अरबी जबान में आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको अरबी जबान में पढ़ना है तो आपको कहना पड़ेगा स्मार्ट बॉयज। और ये कोई वियर्ड थिंग नहीं है, हर लैंग्वेज का अपना उस्लूब होता है, एक अंदाज होता है। तो इसमें अरबी जबान में जो क्वालिटीज हैं वो बिल्कुल हूबहू उसके सेम होंगी। यानी ठीक है, तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो ना कि हम जब इंग्लिश में देखें और ये इस चीज़ से थोड़ा-सा क्लैश हो जाए तो फिर हम परेशान हो जाएँ। तो इसीलिए बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे ईज़ी डेफिनेशन हमने देख ली मुरक्कब तौसीफ़ी की, एडजेक्टिवल कंपाउंड की, मौसूफ सिफ़त की, कि ये दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, यानी जुड़वा बहनें हैं। ठीक है? अच्छा, उर्दू में पहले सिफ़त लिखी जाती है, फिर मौसूफ लिखा जाता है। हम जैसे कहते हैं बड़ी लड़की, खूबसूरत बच्ची, तो खूबसूरत आप पहले लिखते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, उसका नाम लेकर आते हैं। अरबी ज़बान में उल्टा होता है। अरबी ज़बान में आप पहले नाउन लिखते हैं और फिर उसकी खूबी आप बाद में बयान करते हैं। यानी आप कहेंगे लड़की खूबसूरत, अ, अगर हमने कहना है बड़ी कार, तो हम अरबी ज़बान में कहेंगे कार बड़ी। तो ये उल्टा हम कहेंगे, लेकिन वो अरबी के मुताबिक बिल्कुल सीधा है और सही है। अरबी ज़बान में उल्टा होगा। उसी तरह इंग्लिश में भी होता है। अभी हमने देखा गुड बॉय, स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट बॉय को आप कहेंगे बॉय स्मार्ट, बॉय गुड। तो ये इंग्लिश और उर्दू में उल्टा होगा और अरबी ज़बान में उल्टा होगा। एक मौसूफ की एक से ज़्यादा सिफ़त भी हो सकती हैं। तो ये तो इंग्लिश और उर्दू में भी होता है कि जब हम एक से ज्यादा क्वालिटी किसी की बयान करते हैं। खूबसूरत बड़ी लड़की, तो लड़की तो एक नाउन है, बट उसकी दो दो सिफत आपने बता दी, खूबसूरत भी है वो बड़ी भी है, तो एक से ज्यादा सिफत हो गई। उसी तरह से अरबी जबान में भी किसी मौसूफ की एक से ज्यादा सिफत यानी क्वालिटीज यानी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। फिर जमा मुकस्सर को, अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है ये ज़रूर आप नोट डाउन करें। जमा मुकस्सर यानी ब्रोकन प्लूरल्स को जब आप मौसूफ सिफ़त बनाते हैं, यानी जब आप एडजेक्टिवल कंपाउंड ब्रोकन प्लूरल के साथ बनाते हैं, तो ब्रोकन प्लूरल को आपने क्या ट्रीट करना होगा? मुअन्नस। आप उसको हमेशा फेमिनिन कंसीडर करके चलेंगे।
ब्रोकन प्लूरल को हम फेमिनिन कंसीडर करके चलेंगे, किसमें? जब हम मौसूफ सिफत बनाएंगे। फिर एक और अहम पॉइंट है जो नोट करने का, वो है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन्स किसे कहते हैं? जब बहुत सारी तादाद में कोई चीज इकट्ठी हो जाए, जैसे कि यहाँ पर है कौम, तो कौम में कोई एक शख्स नहीं होता ना, बहुत सारे लोग होते हैं, कौम। फिर यानी नेशन। फिर दूसरा है लोग, पीपल। तीसरा है कर्न, बस्ती, यानी कोई ट्राइब है, कोई बस्ती है, कोई क्लैन है, तो ये कर्ण। तो तीन चीजें हैं, कौम, नास और कर्ण। इनको हम हमेशा प्लूरल ट्रीट करेंगे, जमा का सीगा लेकर आएंगे, इसके लिए इनको प्लूरल ट्रीट करेंगे। अब हम ये आपको क्यों बता रहे हैं कि इसको प्लूरल रखना है, उसको मोनस रखना है? क्योंकि इनको जब आइडेंटिकल ट्विन्स बनाना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये प्लूरल है, ये मोनस है, क्योंकि उसी के हूबहू हम आपकी जब ये सिफतें रहेंगी, ये नाउन्स रहेंगे, तो उसके मुताबिक ही उसकी सिफतें लाई जाएंगी। तो यहाँ पर जमा मुकस्सर को यानी ब्रोकन प्लूरल को आपने फेमिनिन ट्रीट करना है, मोनस बनाना है। और कलेक्टिव नाउन्स तीन हैं, जो कि कौम और नास और कर्ण। इन तीनों को आप हमेशा जमा मानेंगे, प्लूरल कंसीडर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, यानी अब हम इसकी मिसालें देखते हैं। अगर हमने बनाना है मौसूफ सिफा और हम बनाना चाहते हैं खूबसूरत लड़का, खूबसूरत लड़का, तो आपको सबसे पहले तो वोकेबलरी पता होना चाहिए। तो लड़के के लिए हमारे पास अरबी जबान में है वलद लफ्ज, वलद, ठीक है, वलद यानी लड़का। और खूबसूरत के लिए हमारे पास अरबी जबान में है जमील वर्ड, ठीक है, जमील। अब हम चूंकि जानते हैं कि मौसूफ सिफा हम जिस सीक्वेंस में कह रहे हैं उसी सीक्वेंस में आना चाहिए, पहले मौसूफ आएगा फिर सिफत आएगी। तो मौसूफ कौन है इन दोनों में? वलद। और सिफत कौन सी है इन दोनों की? जमील। उन दोनों में से जमील जो है सिफत है, तो वलद पहले लिखेंगे, जमील बाद में लिखेंगे। अभी आप साइंस पर ध्यान ना दें, जितना हम कह रहे हैं बस उसको गौर करें। वलद हमने पहले क्यों लिख लिया? क्योंकि हम मौसूफ को पहले पढ़ रहे हैं, मौसूफ। और फिर हम कह रहे हैं सिफत, तो सिफत को हमने बाद में लिख लिया, जमील। वलद, जमील। अब हम देखते हैं कि वलद के एसएनजीटी क्या है और जमील की एसएनजीटी क्या है। फिर इन दोनों को क्या किया जाएगा? दोनों को मिलाकर मौसूफ सिफा यानी मुरक्कबे तौसीफी एडजेक्टिवल कंपाउंड बनाया जाएगा। अब हमने ऐसा किया कि वलद को हमने ज़म्मतैन लगा दिया, दो पेश लगा दिए, ठीक है। तो दो पेश लगने से ये क्या बन गया? पहले हम इसकी एसएनजीटी निकाल लेते हैं। वलद जो है, यहाँ पर पहले इसका स्टेटस क्या है? अगर ज़म्मतैन लगा दिया है, पेश लगा दिया है, तो इसका स्टेटस हमारे पास हो गया रफा। ओके, तो रफा डन हो गया। अब हम आते हैं, उसके स्टेटस हो गया नंबर। नंबर यहाँ पर क्या है? एक ही लड़के की बात हो रही है, तो नंबर यहाँ पर सिंगुलर है, वाहिद है, रफा वाहिद। थर्ड चीज पर आते हैं, स्टेटस हो गया, नंबर हो गया, जेंडर। जेंडर, लड़के की बात हो रही है तो डेफिनेटली लड़का तो होता ही मेल है, तो ये मैस्कुलिन है, मुजक्कर है, तो इसका जेंडर भी हमें पता चल गया। अब इसकी वुसअत, वुसअत क्या है इसकी? वुसअत हम देखते हैं वलदुन। वलदुन ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉमन है। कॉमन है यानी ये नकीरा है, क्योंकि ये हमारी वो जो 7 कैटेगरीज है उसमें नहीं आता। और यहाँ पर अल भी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही ये क्या है, प्रोनाउन है, ना ही ये हरफे निदा है। वो सारी जो कैटेगरी थी वो सारों से निकल गया, तो ये क्या है? कॉमन है। तो रफा हो गया स्टेटस, फिर उसका जेंडर हो गया मुजक्कर यानी मैस्कुलिन, और इसका नंबर हो गया सिंगुलर, और इसका जो इसकी जो वुसअत है यानी इसका जो टाइप है वो हो गया नकीरा, कॉमन। तो बिल्कुल हूबहू जो जमील लिखा हुआ है वो सारी क्वालिटीज अब हमने उसके अंदर डाल देनी है। अब जमील जो है वो, उसके ऊपर हमने सबसे पहले जो स्टेटस है उसका रफा ही करना पड़ेगा। तो रफा करने के लिए हमने दो दम्मतैन, दो पेश लगा दिए, तो ये क्या हो गया? रफा में हो गया। फिर हम देखते हैं स्टेटस हो गया, फिर नंबर। नंबर जमील का है सिंगुलर, वाहिद ही है,
کیونکہ یہاں پر جمیلانی نہیں لکھا ہوا اور دوسری چیز نہیں لکھی، جمیلونا نہیں لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر جمیل جو ہے سنگولر ہے، واحد ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہو گیا سنگولر، یہ ہو گیا واحد، ایس این ہو گیا۔ جی جینڈر، جینڈر کیا ہے اس کا؟ جینڈر اس کا میل ہے، میسکولن ہے، بیکاز اس کے آخر میں گول تا نہیں لگا ہوا، کیونکہ صفت جو ہوتی ہیں جنرلی جو صفتیں ہوتی ہیں، یعنی جو صفت ایڈجیکٹیو جو ہوتے ہیں، خوبیاں جو ہوتی ہیں، ان کو سب سے آسان طریقہ ہے ان کو میل سے فیمیل بنانے کا کہ اس کے آخر میں تائے مربوطہ، تائے مدورہ، وہ جو گول تا ہوتا ہے، راؤنڈ تا، وہ لگا دو تو میل سے فیمیل بن جاتا ہے۔ جیسے ہم نے بہت شروع میں پڑھا تھا فرسٹ لیسن میں، مسلم مسلمہ، مؤمن مؤمنہ، مشرک مشرکہ، مشرک مشرکتن، مؤمن مؤمنتن، پھر کافر کافرتن، اسی طرح جمیل جمیلتن، تو جمیل میل ہو گیا، جمیلتن ہوتا تو فیمیل ہوتا، تو یہ میل ہی ہے الحمدللہ۔ رہ گئی اس کی ٹائپ یعنی وسعت، تو وسعت کیا نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ تو یہاں پر کوئی ال نہیں لگا ہوا اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہیں، تو یہ نکرہ ہے۔ تو جب اس کا ایس این جی ٹی ہم نے بالکل اس کی طرح بنا لیا اور اس کا بھی ایس این جی ٹی دونوں کا ہو بہو ہو گیا، تو اب ہم ان دونوں کو قریب کر سکتے ہیں، یعنی اب یہ دونوں مل کر کیا ہو گئے؟ موصوف صفت بن گئے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس آ جائیں گے اور ان کے بیچ میں کوئی تھرڈ ورڈ نہ ہو، ٹھیک ہے، موصوف صفت کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں آتی، تو موصوف اور صفہ۔ اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اردو میں ہم ترجمہ کریں گے خوبصورت لڑکا، الٹا خوبصورت لڑکا، لیکن یہ عربی میں لکھا ہوا کیا ہے؟ لڑکا خوبصورت، اور یہ بالکل صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یوں لکھنا تھا جمیل ولد، نو، یہ ولد جمیل ہی رہے گا، کیونکہ ہم نے کہا موصوف صفہ۔ موصوف صفہ بار بار کیوں کہا جائے؟ جیسے ہم مضاف مضاف الیہ کہہ رہے تھے تاکہ ہمارے ذہن میں وہ سیکوینس بیٹھ جائے، اسی طرح یہاں پر موصوف صفت کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ موصوف پہلے آتا ہے، ناؤن پہلے آتا ہے، اسم پہلے آتا ہے، اور صفت جو اس کا ایڈجیکٹو ہے، جو اس کی کوالٹی ہے، جو اس کی خوبی ہے، وہ بعد میں آتی ہے۔ اب یہ دونوں پاس آ گئے تو ترجمہ کریں گے ہم خوبصورت لڑکا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا موصوف صفہ مرکب توصیفی یا پھر ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ بن گیا۔ اچھا، مرکب توصیفی کو مرکب توصیفی کیوں کہا جاتا ہے؟ مرکب تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں بیکاز یہ ایک سے زیادہ ورڈ ہے، تو ایک سے زیادہ ورڈ کو کمپاؤنڈ یا مرکب کہا جاتا ہے۔ توصیفی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر وصف کی بات ہو رہی ہے نا، وصف کسے کہا جاتا ہے؟ کوالٹیز کو، تو کوالٹی والے مرکب جس میں کوالٹی بیان کی جاتی ہے، تو مرکب توصیفی مطلب وہ مرکب، وہ فریگمنٹس، وہ ادھورے جملے، وہ جملے جن کے اندر کوالٹی بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم انشاءاللہ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، چلیں الحمدللہ۔ البنتو، بنت کا مطلب ہوتا ہے a girl، ٹھیک ہے، a girl، بنتن کا مطلب ہوتا ہے a girl، لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ال لگا دیا ہوا ہے، تو اب ہم اس کو a girl نہیں کہہ سکتے نا، the girl ہو گئی ہے، ایک خاص لڑکی۔ تو چلیں ایک خاص لڑکی ہم نے بنا لیا البنتو، تو اب ہم اس کی صفت بنانا چاہتے ہیں خوبصورت لڑکی، ایک خوبصورت لڑکی۔ تو خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ورڈ ہے جمیل، لیکن ہم جمیل نہیں لیں گے کیونکہ لڑکی کو لیے چاہیے، تو ہم جمیلتن لے لیں گے، جمیلتن۔ اب ہم آتے ہیں شروع سے، اس کا سٹیٹس بناتے ہیں، اس کا سٹیٹس نمبر جینڈر اس کو ایکولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البنتو جو ہے، البنتو، تا کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ، تا کے اوپر ضمہ ہے، اس کا مطلب یہ رفع سٹیٹس میں ہے، تو رفع ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی جنس کیا ہے، لڑکی ہے تو جنس مؤنث ہوگی، فیمینن ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نمبر کیا ہے، ایک ہی لڑکی کی بات ہو رہی ہے، بنتو، بناتن نہیں کہا جا رہا ہے نا، بناتن، آتن آتن نہیں ہے، بنتن ہے، اور نہ ہی آنی عینی ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ ایک لڑکی کی بات ہے۔ بنتو رفع میں ہو گئی، سنگولر ہو گئی، مؤنث ہو گئی۔ اب لاسٹ میں بچتا ہے ال لگا ہوا اس کے آخر میں، تو اس کی وسعت یعنی اس کی کیپیسٹی جو ہے، اس کا جو ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ، پراپر۔ تو اب ہم اس کو جمیلتن کو اگر ہم ایس این جی ٹی بالکل اسی کی طرح لے کر آنا چاہیں، تو جمیلتن میں تن آ گیا تو اس سے پتا چل گیا رفع ہے۔ پھر جمیلتن جو ہے کیا ہے؟ سنگولر ہے، واحد ہے، کیونکہ جمیلاتن اور جمیلاتن
आतुन और आतिन नहीं आ रहा है, तो सिंगुलर ही है, ना ही आनी आईनी आ रहा है, ना ही आतुन आतिन आ रहा है, तो फिर क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। और सबसे बड़ी पहचान, गोलता। गोलता हमेशा सिंगुलर में ही आता है, कभी भी डुअल और प्लूरल में नहीं आता, तो ये सिंगुलर हो गया। फिर जमीलतुन, गोलता पहचान करवाता है, ये फेमिनिन भी है, मुअन्नस भी है। अगर जमीलतुन ले लें और यहाँ पर है अल बिंतु, अल बिंतु, तो अल बिंतु तो क्या है, ये स्पेसिफिक है। तो जमीलतुन ले सकते हैं, अल बिंतु जमीलतुन हम नहीं ले सकते। अल बिंतु जमीलतुन ले लेंगे तो कुछ और ही तर्जुमा हो जाएगा। तो अब हमने करना होगा अल बिंतु अल जमीलतु, ठीक है। तो अब इसका एसएनजीटी और इसका एसएनजीटी बिल्कुल सेम हो गए, तो इन दोनों को करीब कर दें, तो तर्जुमा क्या आ जाएगा, खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल, द ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो इस तरीके से हम तर्जुमा करते वक्त हम अपनी लैंग्वेज के मुताबिक करेंगे, हम अरबी जुबान के मुताबिक नहीं करेंगे। अगर हम यूं भी कर दें, फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, अगर समझने के लिए आप कर दें लड़की खूबसूरत, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब हम अपनी लैंग्वेज में आए तो अपनी लैंग्वेज के मुताबिक तर्जुमा करें उल्टा, खूबसूरत लड़की। तो ये अल बिंतु क्या बन गया, मौसूफ बन गया, और जमीलतु उसकी क्वालिटी है, यानी उसकी सिफत है, एडजेक्टिव है। तो ये आपका दोनों मिलाकर एडजेक्टिवल कंपाउंड मुरक्कब तौसीफी बन गया। अब हम इंशाल्लाह इसके अंदर तलाश करते हैं मुरक्कब तौसीफी को, मौसूफ सिफा को। कौन सा मौसूफ सिफा है भी या नहीं है। अगर है तो वाई, और नहीं है तो वाई। अब उसका रीजन बताना है, नहीं है तो वो बता देंगे तो ज्यादा बेहतर है तो फिर हमें पता हो जाता है कि उसका एसएनजीटी सेम है। तो अब हम आते हैं अस्सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातल मुस्तकीमा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका एसएनजीटी, फिर इसका एसएनजीटी चेक करेंगे और फिर हम बताएंगे कि ये क्या है, मौसूफ सिफत है भी या नहीं। तो अस्सिरात, सिरौता, ये जो है पहले हम देखते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, तोय के ऊपर फतहा लगा हुआ है तो ये नस्ब में है। फिर इसका जेंडर क्या होगा, ये गोलता के बगैर है, तो जनरली गोलता देख लिया करें। इसके अलावा अगर कोई मतलब एक्सेप्शनल चीज हो तो वो अलग बात है, लेकिन गोलता क्या इंडिकेट कर देता है कि फीमेल है। गोलता नहीं है तो वो फीमेल नहीं है, मेल है, मैस्कुलिन है। तो ये मैस्कुलिन है, यानी मुजक्कर है। फिर हम देखते हैं कि इसके अल सिरौता में स्टेटस हो गया नस्ब, जेंडर हो गया इसका मुजक्कर, मैस्कुलिन। इन नंबर क्या है इसका, सिंगुलर, क्योंकि हरकत इसके एंड में आ रही है, आनी आनी ऊना इना आतुन आतिन नहीं आ रहा है, तो ये सिंगुलर है। फिर उसके बाद ये अल के साथ है, प्रॉपर है। तो क्या यही मामला इसके साथ है, हम चेक करते हैं। अल मुस्तकीमा, मीम के ऊपर फतहा है, रफा में हो गया। अल मुस्तकीमा सिंगुलर है, वाहिद है। अल मुस्तकीमा जेंडर वाइज क्या है, मुजक्कर है, क्योंकि गोलता नहीं आ रही है आखिर में। और लास्ट में अल के साथ है, तो क्या है ये, अल के साथ आ गया तो प्रॉपर हो गया। तो दोनों की सिफतें जो, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों का जो एसएनजीटी है बिल्कुल हूबहू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये मौसूफ सिफत है। और मौसूफ सिफत है तो अब हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे, द स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता। तर्जुमा करते वक्त हम उर्दू में और इंग्लिश में उल्टा कर देंगे, सीधा रास्ता। अब हम इसको चेक करते हैं, क्या ये मौसूफ सिफा है, कैन एनीवन प्लीज टेल मी, क्या ये मौसूफ सिफा है। हम चेक कर लेते हैं इसका एसएनजीटी, एसएनजीटी चेक कर लेते हैं। अल मस्जिदी, अल मस्जिदी जीम के नीचे कसरा है, तो ये हो गया जर में, स्टेटस जर है। अल मस्जिदी सिंगुलर है, वाहिद है, ठीक है, उसका नंबर जो है वाहिद है। फिर ये मुजक्कर है, ठीक है, मस्जिद जो है मुजक्कर है, मस्जिदा नहीं है ना, मस्जिदतुन नहीं है, मस्जिद है, तो ये मुजक्कर है। फिर ये प्रॉपर है बिकॉज ऑफ अल लग गया तो ये खास है। तो हम देखते हैं कि क्या अल हरामी में भी ऐसा ही है, अल हरामी जेर के साथ है, जर हो गया, जर स्टेटस। अल के साथ है, स्पेसिफिक हो गया, प्रॉपर हो गया, खास हो गया। फिर जेंडर वाइज क्या है, ये मुजक्कर है, गोलता नहीं दिखाई दे रहा। फिर नंबर वाइज ये सिंगुलर है, आनी आनी ऊना इना कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये इसका और इसका एसएनजीटी बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे ये मौसूफ सिफा है।
موصوف صفہ ہے، تو اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حرمت والی مسجد. ٹھیک ہے، دا سیکریڈ ماسک، دا سیکریڈ مسجد. ماسک نہیں کہنا چاہیے، مسجد. ٹھیک ہے، دا سیکریڈ مسجد. اب یہاں پر آتے ہیں اللہ الرحمانی الرحیمی. اللہ الرحمانی الرحیمی. اب یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں دو چیزوں میں. اللہ کا ایس این جی ٹی کیا ہے؟ اللہ جو ہے خاص ہے، پراپر ہے. اللہ کیونکہ یہ نام ہے نا، تو اس میں علم تو ویسے بھی خاص ہوتے ہیں، پراپر ہوتے ہیں. اللہ ہا کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جر سٹیٹس میں ہے. جر سٹیٹس ہو گیا، پھر یہ پراپر ہو گیا. نمبر اس کا کیا ہے؟ اللہ اللہ ایک ہے الحمدللہ، تو ہر آسپیکٹ میں واحد ہے، تو وہ سنگولر ہے. اور پھر اس کا جینڈر کیا ہے؟ میسکولین، مذکر ہے. تو یہ ایس این جی ٹی اس کا ہمیں پتا چل گیا. اب ہم آتے ہیں الرحمن. الرحمانی جو ہے، کیا اس کا ایس این جی ٹی اس کی طرح ہے؟ ہم چیک کر لیتے ہیں. اب ہم الرحمانی کا اسٹیٹس اور جینڈر چیک کرتے ہیں. ایس این جی ٹی اس کا اسٹیٹس ہے، نون کے نیچے کسرہ ہے، اس کا اسٹیٹس ہے جر اسٹیٹس. پھر اس کا نمبر ہے سنگولر الرحمن. پھر یہ کیا ہے؟ ایس این اسٹیٹس نمبر. جینڈر اس کا رحمان جو ہے یہ میسکولن ہے، مذکر ہے، اور ال کے ساتھ ہے تو اسپیسیفک ہے. تو اللہ اور الرحمانی دونوں بالکل ہو بہو ملتے جلتے ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی کیا ہے؟ موصوف صفہ ہیں. اچھا، ون مور تھنگ، الرحیمی. اب یہ الرحیمی کیا ہے؟ تو اب اس کا ایس این جی ٹی چیک کرتے ہیں. اس کا بھی ایس این جی ٹی ہو بہو ایسا ہی لگ رہا ہے، جر میں ہے، خاص ہے، پراپر ہے، پھر سنگولر ہے، پھر مذکر ہے. تو یہ کیا معاملہ ہوا کہ ہم اس کو لے لیں، اس کا مطلب ایڈجیکٹو، یا اس کو بنائیں اس کی صفت؟ دونوں میں سے کسے بنائیں؟ تو اللہ ہی تو موصوف بن گیا، اور رحمان جو ہے صفت ہو گئی. اور الرحیم پھر کیا ہے؟ الرحیم بھی اس کی صفت ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اچھی بڑی لڑکی، خوبصورت بڑی لڑکی، تو خوبصورت اور بڑی دو دو صفتیں ایک لڑکی کے بارے میں آ رہی ہیں. تو عربی زبان میں بھی ایک سے زیادہ صفتیں ہو سکتی ہیں، وہ ایک سے زیادہ کوالٹیز ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر الرحمن بھی صفت ہے اور الرحیم بھی صفت ہے. کس کی؟ موصوف اللہ کی. the word اللہ is موصوف، اور الرحمن اور الرحیم جو ہے دو دو صفتیں ہیں. اب یہاں پر پوائنٹ نوٹ کریں، بہت اہم پوائنٹ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا حرف جر کے جو وکٹم ہوتے ہیں، اور جو اضافہ کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں مضاف الیہ بھی، حرف جر کے وکٹم بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان واو کا آنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، من الجنتی والناسی. من حرف جر ہے، الجنتی اور ناسی جو ہے دونوں اس کے وکٹم ہے، لیکن بیچ میں واو لے آیا گیا، الجنتی و الناسی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا تھا مضاف الیہ کا بھی معاملہ یہی تھا کہ ایک سے زیادہ اگر بنانے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو ایک سے اس کے سب کے درمیان جتنے بھی مضاف الیہ ہیں ان ساروں کے ساروں کے درمیان واو لگاتے جانا ہے. لیکن موصوف صفت میں آپ کبھی بھی درمیان میں واو نہیں لائیں گے. جتنی آپ نے صفتیں لکھنا ہے آپ لکھتے چلے جائیں، الرحمانی، الرحیمی، العلیمی، القدیری، الخبیری، المحسنی، مطلب جتنی آپ نے صفت لے آنا ہے لے آئیں، لیکن کسی کے بھی درمیان واو نہیں آئے گا. یہ اس کے پہچان ہے. ٹھیک ہے. اللہ الرحمانی الرحیمی، اللہ جو ہے موصوف ہے، اور الرحمانی اور الرحیمی کیا ہے؟ اس کی صفتیں ہیں، رحمان، رحیم، اللہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ اس کی موصوف اور صفت بن گیا. اب ہم آتے ہیں کتبن قیمتن. کتبن قیمتن، کتبن ضمتین کے ساتھ ہے، رفع اسٹیٹس میں ہے. پھر کتبن رفع اسٹیٹس میں ہے. ناؤ ٹیل می اٹس جینڈر. واٹ از دا جینڈر آف کتبن؟
कुतुबुन का जेंडर क्या है? इसके अंदर कोई गोलता नहीं दिखाई दे रही है। नाउ टेल मी व्हाट इज द जेंडर? इसका जीन्स क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है? बोथ आर फ्रॉम एम। मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मेल है या फीमेल है? मुज़क्कर है तो क्यों है? मुअन्नस है तो क्यों है? फेमिनिन क्यों है ये? और मैस्कुलिन क्यों है ये? कुतुबुन फेमिनिन है, मुअन्नस है, क्योंकि अभी हमने देखा ये ब्रोकन प्लूरल जितने भी है आप उसको मुअन्नस मानेंगे। ब्रोकन प्लूरल जमा मुकस्सर है ये। किताब का प्लूरल किताबूना, किताबीना आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। पूरी अरबी जबान में, पूरे कुरान में आपको किताबूना किताबीना नहीं आएगा। कुतुब इसका प्लूरल है। कुतुब का क्या मतलब है? ये ब्रोकन प्लूरल है, जमा मुकस्सर है, तो जमा मुकस्सर को हम मुअन्नस लेते हैं। अगर हम यहाँ पर अगर मुअन्नस अभी नहीं कहते ना, इसको मुज़क्कर बना देते, तो आगे फिर जो आगे की सिफत है फिर वहां कुछ न कुछ कमी रह जाती। ठीक है, तो ये रफा हो गया, ये मुअन्नस हो गया। फिर इसका नंबर क्या होगा? नंबर सिंगुलर होगा, क्योंकि ब्रोकन प्लूरल क्या होता है? वाहिद मुअन्नस, सिंगुलर फेमिनिन, और ये कॉमन है, नकीरा है। ठीक है, अब क़य्यमतुन बिल्कुल उसी की तरह है, गोलता के साथ आ गया, मुअन्नस हो गया, फिर रफा में है, फिर सिंगुलर है, और ये भी नकीरा है, कॉमन है। तो कुतुबुन क़य्यमतुन ये भी क्या बन गया? मौसूफ सिफा। सीधी किताबें, क़य्यमतुन कायम होने वाली किताबें। अल कौमल अल कौमल ज़ालिमीना। अब ये वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अल कौमल ज़ालिमीना, अल कौमा का एसएनजीटी पहले निकालते हैं। अल कौमा ये फतहा के साथ है, अल कौमा। पहले तो इसका स्टेटस क्या होगा? इसका स्टेटस होगा नस्ब, मीम के ऊपर फतहा है। फिर हम इसको देखते हैं, इसका नंबर क्या है? टेल मी इट्स नंबर। कौम का नंबर क्या है? सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, वाहिद, मुसन्ना, जमा? कौम का नंबर अदद क्या है? कौम का नंबर है प्लूरल, जमा। अब क्यों जमा है? अभी हमने पढ़ा कि तीन चीजें हैं, कौम, नास, कर्न, इनको हमेशा जमा ट्रीट करना है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स। तो यहाँ पर इसको जमा मानना है, ये जमा है, प्लूरल है, ये नस्ब में है, इसका स्टेटस अल के साथ है, स्पेसिफिक है, और ये जेंडर वाइज क्या है? मैस्कुलिन है। अब हम आते हैं अज़्ज़ालिमीना। अज़्ज़ालिमीना में सबसे पहले हम इसका स्टेटस देखते हैं। इसका स्टेटस क्या है? ज़ालिमीना, ईना लगा हुआ है। ईना लगा हुआ है तो ईना तो दो दो जगह आता है, नस्ब या जर। अब हम क्या करें? इसे नस्ब रखें या जर रखें? कैसे पहचाने? जस्ट कीप दिस सिफा ऑन होल्ड। अभी स्टेटस को हम होल्ड पर रखते हैं, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है नस्ब है या जर। इसको छोड़ देते हैं, हम स्टेटस के बाद नंबर को देखते हैं। नंबर इसका क्या है? वाहिद, मुसन्ना, जमा। ईना आ गया, ईना आ गया तो ये प्लूरल है, जमा है। ठीक है, ऊना ईना जो होता है जमा का सीगा होता है। फिर हम देखते हैं ईना कहाँ पर आता है, मुजक्कर में या मुअन्नस में? मुजक्कर में आता है, मैस्कुलिन में आता है। मुजक्कर है, प्लूरल है, फिर उसके बाद प्रॉपर है, खास है। तो ये तीन सिफतें तो मैच हो गई इससे। व्हाट अबाउट द फोर्थ सिफा? जो फोर्थ सिफत है, नस्ब या जर। तो अब हम कंफ्यूज हैं कि ये डाउटफुल हो गया ना। तीन चीजें तो मैच हो गई, तीन के जरिए से तो नहीं बनता था। जो मुरक्कब तौसीफ, ये चारों के चारों आइडेंटिकल होना चाहिए, एक सी होने चाहिए। अब एक रूल याद रखें, जब मैक्सिमम क्वालिटीज मैच हो जाती हैं, 50-50 नहीं, मैक्सिमम क्वालिटीज मैच हो जाती हैं, तो हमने जो बची हुई क्वालिटीज हैं उनको भी कंसीडर करना है कि वो मैच हो गई। कैसे? मैक्सिमम चार क्वालिटीज हैं, उसमें से तीन क्वालिटी मैच हो गई, यानी उसका स्टेटस को छोड़कर नंबर, जेंडर, टाइप बिल्कुल हूबहू कौम की तरह है, अल कौमा की तरह है अज़्ज़ालिमीना का। तो चौथी को हम कंसीडर करेंगे कि ये भी सेम है,
یعنی اگر یہ نصب میں ہے تو اب ہم یہاں یہ نہیں کہیں گے یہ نصب یا جر ہے، بلکہ یہاں پر ہم شورلی کہہ دیں گے سرٹنلی یہ نصب میں ہے، کیونکہ باقی تین کوالٹیز بھی کیا ہو چکی ہیں، میچ ہو چکی ہیں. تو یہاں پر یہ بھی نصب میں ہے، اب یہ بھی نصب میں ہے، تو دونوں جب میچ ہو گئے تو القوم الظالمین کیا بن گیا، آپ کا موصوف صفہ. ظالم قوم، اس کا ترجمہ کیا جائے گا ظالم قوم. یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس الحمدللہ یہاں پر اس کا SNGT لکھا ہوا ہے، تو آپ ان کو ٹیلی کر سکتے ہیں اپنے آپ سے. ان کا کیا SNGT ہے، الصراط کا یہی SNGT ہے جو المستقیم کا ہے. تو سیم SNGT ہے، اسی لیے ایک ہی مرتبہ لکھا گیا ہے، دو دو مرتبہ نہیں لکھا گیا. المسجدہ کا اور اس کا دونوں کا سیم ہے، ان دونوں کا سیم ہے. تو جو بھی جوڑیاں ہیں ان کا SNGT سیم ہے. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے، پہچانیں گے نار حامیت، از اٹ موصوف صفہ اور ناٹ. اب ہم دیکھتے ہیں نار حامیت. نارن را کے پر دمت عین ہے، نارن سے پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے، رفع اسٹیٹس میں ہے. چلے اسٹیٹس پتا چل گیا. نمبر، نمبر کیا ہے اس کا، نارن سنگولر ہے، واحد ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم آتے ہیں اس کے جینڈر کی طرف. ٹیل می دا جینڈر آف نار. نار کا جینڈر کیا ہے، اس کی جنس کیا ہوگی نار کی، ریزن، ریزن کے ساتھ بتایا کریں. اگر فیمینن ہے تو کیوں ہے. نار جو ہے ہم اس کو فیمینن کنسیڈر کر رہے ہیں، تو واٹ از دا ریزن. اس کے اندر تو کوئی گولتا نہیں دکھائی دے رہی، کیوں فیمینن ہو گیا. نو اٹ از ناٹ مکسر، یہ تو سنگولر ہے. کسی کو بھی نہیں یاد ہے، فیمینن ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ہم تکے لگا رہے ہیں. اٹ از ٹائپ آف دی فائر. فائر کی جتنی، آگ کی جتنی بھی قسمیں ساری کی ساری فیمینن ہوں گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم نے جتنے ورڈ سٹوری میں پڑھے تھے سارے کے سارے فیمینن ہوں گے. ہاں جی، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. آگوں کے نام، ہواؤں کے نام اور شراب کے نام، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی نا فیمینن کے لیے، یہاں پر یہ فیمینن ہوگی. تو نار جو ہے یہاں پر فیمینن ہے. ہاں جی، نار فیمینن ہے. اب اس کا بچ گیا کہ یہ کامن ہے، اس کے اوپر کوئی ال نہیں لگا ہوا، تو بالکل ہو سیم اس کا SNGT حامیت ان کا ہے، رفع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، سوری مؤنث ہے، اور کامن ہے. تو یہ نار حامیت، کھولتی ہوئی آگ. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کیا ہے، موصوف صفہ. عیشتن، عیشتن راضیتن، عیشتن راضیتن، عیشتن اس کا دیکھیں دونوں کے نیچے کسرہ ہے تو دونوں جر میں ہوں گے. دونوں کے آخر میں گولتا ہے، دونوں مؤنث ہوں گے. دونوں کے پہلے ال نہیں لگا ہوا ہے تو دونوں کیا ہیں، پراپر نہیں ہے، عام ہے، یعنی نکرہ ہے. پھر کیا ہے، دونوں کا جو جینڈر ہے وہ مؤنث ہے، فیمینن ہے، تو دونوں ایک سے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، یہ موصوف صفہ ہو گیا. ایک موصوف ہے عیشتن، اور راضیتن یہ جو ہے اس کی صفت ہے. راضیتن پلیز، پلیز ہو جانا نا، پلیزنگ. عیشتن راضیہ مطلب ان کا جو لائف سٹائل ہوگا وہاں پر، جو عیش و عشرت ہوگی وہ کیسی ہوگی، بہت ویل پلیزنگ، راضی کر دینے والے عیش و آرام. ٹھیک ہے. ذیل عرش المکینی، ذیل عرش المکینی. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ موصوف صفہ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں زی جو ہے وہ، پہلے تو یہ اسم ہی نہیں ہے، چلو اسم لے کر چلتے ہیں. اگر یہ زی جو ہے اسم ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہے، سٹیٹس we cannot found the status here, let it be. چلے ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں. العرشی، العرشی کا سٹیٹس یہاں پر جر ہے. کیا یہ زی سے میچ ہو سکتا ہے ان اینی کیس، یعنی اگر آپ کو کوئی ایسی صفت ہے جو
दिखाई दे रही है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये मौसूफ सिफा नहीं है। बहुत वाज़ेह तौर पर एक चीज़ आ रही है इसमें, अल, और ज़ी के पास अल नहीं है। तो अल नहीं है तो बस यही रिजेक्ट कर देना काफ़ी है कि भाई ये मौसूफ सिफ़त नहीं बन सकता, बिकॉज़ इनको ये आइडेंटिकल है ही नहीं, ये एक जैसे है ही नहीं, तो हम कैसे इसका मौसूफ सिफ़ा बनाएँ? अब हम आते हैं अल अर्शी मकीनी, अल अर्शी और मकीनी, इसमें भी वही मामला है, इसमें अल है, इसमें अल नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट कर देते हैं हम, क्योंकि ये मौसूफ सिफ़ा नहीं बन सकते। आगे आते हैं अल बलदिल अमीनी, अल बलदी सिंगुलर है, और दाल के नीचे कसरा है, तो उससे पता चल गया जर है, और अल लगा हुआ है, प्रॉपर है, और अमीन अल बलदी मैस्कुलिन है। तो बिल्कुल सेम हूबहू अल अमीनी की एसएनजीटी है, जर में है, और अल के साथ प्रॉपर है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, वाहिद मुजक्कर है, तो ये दोनों क्या है? मौसूफ सिफा है। अल बलदिल अमीनी, अमन वाला शहर, अल अमीनी अमन वाला, बलदी शहर। अन नफ्सुल मुतमइन्ना, अन नफ्सुल मुतमइन्ना, अन नफ्सुल मुतमइन्ना का हम करें एसएनजीटी। पहले हम देखते हैं अल लगा हुआ है, दोनों प्रॉपर हैं, दोनों प्रॉपर, दोनों खास हैं। फिर ये नफ्स जो है, ये ये सिंगुलर है, मुतमइन्ना भी क्या है? सिंगुलर है, वाहिद है। नफ्सु का जेंडर क्या है? ओ माय गॉड, अब इसका जेंडर हमने देखना है, क्योंकि इसका जेंडर तो हमें फेमिनिन दिखाई दे रहा है गोलताव की वजह से। नफ्सुन का जेंडर क्या है यहाँ पर? अन नफ्सु का एक्चुअली फीमेल है, तो क्यों है? रीजन बताएं। मिसलेनियस में आता है वर्ड इन द स्टोरी, ठीक है, वर्ड इन अ स्टोरी, जो हमने कहानी बनाई थी उसके अंदर नफ्स वर्ड भी आता है, वो नफ्स बचाकर भागा, वो जान बचाकर भागा, वो जो स्टोरी थी। तो यहाँ पर ये फेमिनिन है, और मुतमइन्ना भी फेमिनिन है, तो चारों एसएनजीटी मैच हो गई। दैट मीन्स ये मौसूफ सिफा है, मुतमइन नफ्स, द कंटेंट सोल, एक इत्मीनान वाली रूह, ठीक है। चले अब हम आते हैं आगे की तरफ। ये आपके आंसर्स हैं। नारुन हामिया मौसूफ सिफा है, ईशत रादिया भी मौसूफ सिफा है, दोनों का एसएनजीटी सेम है। जिल अरशी और अरशिल मकीनी दोनों भी क्या है? मौसूफ सिफा नहीं है, बिकॉज वो मैच नहीं हो रहे आइडेंटिकली। बाकी अल बलदिल अमीनी और अन नफ्सुल मुतमइन्ना भी मैच हो रहे हैं, तो ये भी क्या है? मौसूफ सिफा है। यहाँ पर अब हम आइडेंटिफाई करते हैं अत्वा, अल याकूतु वल मरजानु, अल याकूतु वल मरजानु, अल याकूत को मैच करते हैं वल मरजान से, मौसूफ सिफा है ये, चेक करें। अल याकूतु, अल याकूतु का अगर हम सारा कुछ देखते हैं तो हम देखते हैं वल मरजान, वाओ से अल याकूतु मैच होता है? नहीं। तो अगर हम अल मरजान से मैच करना चाहें तो कैसे करें? बीच में एक दीवार हाइल है वाओ की, और जब कोई तीसरा लफ्ज दरमियान में हाइल हो जाता है तो कभी भी मौसूफ सिफत नहीं बन सकता। मौसूफ और सिफत को एक दूसरे के करीब होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा, तो ये मौसूफ सिफत नहीं है। ऐनानी नद्दखतानी, ऐनानी नद्दखतानी, ठीक है। ऐनानी हम देखते हैं इसका स्टेटस क्या है। आनी, आनी आ गया, आनी आ गया, डुअल डुअल हो गया। सबसे पहले तो ये सबसे प्यारी पहचान है उसकी, आनी और आईनी आते ही वो डुअल हो जाता है। आनी जो आता है वो रफा में आता है, रफा पता चल गया। फिर ये कॉमन है, बिकॉज देर इज नो अल, तो अल नहीं है तो कॉमन है। अब इसका जेंडर क्या है? आईनानी, जेंडर क्या है इसका? टेल मी द जेंडर इसका। इसकी जो जीन्स है वो क्या है? और फीमेल है, फीमेल है तो क्यों है? फीमेल है तो क्यों है? फीमेल है तो इसलिए ये फीमेल है बिकॉज आइन, आइन का मतलब होता है आंख, आंख का मतलब होता है आईज, आईज का मतलब है दो ऐसे बॉडी पार्ट जो कि पेयरिंग में है, और पेयरिंग में होने वाले सारे बॉडी पार्ट फेमिनिन होते हैं, मोनस होते हैं। तो ये फेमिनिन है, ये डुअल है, ये नकिरा है, और ये आइनानी से रफा में है।
تو کیا یہی معاملہ نداختانی کا ہے؟ نداختانی کا جو نون کے نیچے کسرہ ہے تو اس سے جر پتا چل گیا، کامن ہے کیونکہ ال نہیں آ رہا ہے، نکرہ ہے. اور پھر ایس این نمبر، نمبر اس کا ڈوئل ہے، دونوں کا آنی کی آواز آ رہی ہے. کیا یہ فیمنن ہے؟ نداختانی فیمنن، کیونکہ آئین آنی تو فیمنن نکل آیا، اور ایک بھی صفت میچ نہیں ہوئی تو موصوف صفت نہیں بن سکتا. نداختانی فیمنن ہے یا نہیں ہے؟ اٹ از فیمنن. نداختانی کو اگر ہم سنگولر بنائیں گے تو گول تا پر اینڈ ہو جائے گا اور آنی ہٹ جائے گا. نداختن، نداختن، ٹھیک ہے، تو یہ فیمنن ہے بیکاز آف تا. بیکاز آف تا، وہ جو راؤنڈ تا تھا وہ اوپن تا بن گیا. بیکاز آف تا اٹ از ناٹ میسکولین، یہ مونس ہے. اینانی نداختانی، تو اینانی نداختانی موصوف صفہ ہے. واتقوا اللہ، واتقوا اللہ. Tell me whether it is موصوف صفہ or not. واتقوا اللہ. واو اور اتقو کو دونوں کو میچ کرتے ہیں. واو اور اتقو کا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ واو تو حرف ہوتا ہے. حرف ہمیں چاہیے نہیں، دونوں اسم ہونی چاہیے، تو ہمیں اسم لازمی چاہیے. اتقو یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ جو ہے ورب ہے، یہ یہاں پر اسم نہیں ہے. اللہ. اچھا، اگر ہمیں یہ نہیں بھی پتا نا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں واتقو. یہاں پر تو پیش پر دمہ پر اینڈ ہو رہا ہے، یہ فتحہ پر اینڈ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ میچ نہیں ہوتا، تو یہ موصوف صفہ نہیں ہے. رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین میں با کے نیچے کسرہ ہے، یہ جر اسٹیٹس میں ہے، پھر سنگولر ہے، پھر میسکولین ہے، پھر کامن ہے. کامن ہے رب، کامن ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے کی طرف. رب العالمین کا ایس این جی ٹی ہم نے نکال دیا رب کا. کیا العالمین سے میچ ہو رہا ہے اس کا ایس این جی ٹی؟ کوئی ایک کوالٹی جس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ہے الگ الگ ہیں. رب العالمین، رب العالمین از اضافہ، تمام جہانوں کا رب، the lord of all the heavens. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں رب جو ہے یہاں پر رب جو ہے لائٹ ہے، وداؤٹ ال ہے، اور العالمینہ جو ہے اینا، یہ جر سٹیٹس میں ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے پاس ہے. یہ اضافہ بنا رہے ہیں، یہاں پر موصوف صفہ نہیں ہے، بیکاز یہاں پر ال نہیں لگا ہوا دونوں میں، ٹھیک ہے. چلے اب ہم آتے ہیں، اور یہ عالمینہ، چلے ال کی بھی بات نہیں ہوتی، اگر ہم رب کو اسپیسیفک بھی مان کر چلیں تو یہاں پر اینا آ گیا پلورل، اور رب تو سنگولر ہے، رب بھی یہاں پر وہ نہیں بن سکتا موصوف صفہ. ہم آتے ہیں وہ الیوم الموعودی، الیوم الموعودی. تو والیوم الموعودی میں ہم دیکھتے ہیں واو اور القومی، سوری ہم کیا پڑھ رہے ہیں، و اور الیومی. و حرف، حرف ہے، اور الیومی اسم ہے، تو واو اور الیومی کا کوئی کمبینیشن ہی نہیں ہے پہلے. اب الیومی الموعودی، الیوم الموعودی، ٹھیک ہے. اب ہم ان دونوں میں چیک کر سکتے ہیں، واو نہیں آ رہا تو الیومی کا اسٹیٹس نمبر جینڈر نکال لیتے ہیں. اس کا اسٹیٹس ہے الیومی کا کسرہ کے ساتھ جر، پھر یہ الیومی سنگولر ہے، میسکولین ہے، اور ال کے ساتھ ہے تو خاص ہے. اسی طرح موعودی، موعودی بھی جر میں ہے، دال کے نیچے کسرہ ہے، سنگولر ہے، ٹھیک ہے. آنی آئینی اونا اینا آتون آتن کچھ بھی نہیں آ رہا، سنگولر ہے، پھر مذکر ہے، اور پھر ال کے ساتھ بھی ہے. تو چونکہ چاروں جو خصوصیات ہیں میچ ہو رہی ہیں، تو یہ آئیڈینٹیکل ہیں اور یہ موصوف صفہ ہیں. الیوم الموعودی وعدہ کیا ہوا، the promised day، وعدہ کیا ہوا دن. تب ہم نے دیکھ لیا یہاں پر الیاقوت والمرجان، واو کی وجہ سے کبھی بھی درمیان میں واو آ گیا تو یہ موصوف صفہ نہیں ہے. پھر عینانی نداختانی رب العالمین
सॉरी, ऐनानी नद्दाखतानी और वल यौमिल मौऊदी, ये दोनों मौसूफ सिफ़ा हैं, बाकी ये दोनों जो हैं मौसूफ सिफ़ा नहीं है। वत्तकुल्लाह, ये समथिंग रिलेटेड टू कमांड, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ये हुक्म है और ये रब्बुल आलमीना, ये हम पढ़ चुके हैं इसको मुरक्कब इदाफी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे सिंपलेस्ट फ्रेगमेंट है। बस इसको आप जब बनाएं, अब इंशाल्लाह आप बना भी सकते हैं ना, अगर आपने कहना है। अभी हमने देखा कि खूबसूरत लड़का, एक खूबसूरत लड़का, अगर आपने बनाना है दो खूबसूरत लड़के, तो आप क्या करेंगे, वलद को दो कर दे वलदानी, और वो जो जमील है उनको दो कर दे जमीलानी, वलदानी जमीलानी, खूब दो खूबसूरत लड़के। अब फिर उसका एसएनजीटी एक मर्तबा चेक कर ले तो आपको पता चल जाएगा हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो एक मर्तबा हम रिवाइज कर लेते हैं इंशाल्लाह। हमने क्या पढ़ा था, आज हमने फ्रेगमेंट नंबर 4 पढ़ी है, मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी यानी वस्फ से बने हुए, क्वालिटी वाली, एडजेक्टिव वाली, एडजेक्टिवल कंपाउंड इसे कहा जाता है। और इसके जो दो पार्ट है, पहले पार्ट को कहा जाता है मौसूफ, दूसरे को कहा जाता है सिफत। मौसूफ जो है हमेशा नाउन होगा, कोई भी नाम होगा, इसमें आलम होगा, और जो सिफत होगी वो उसकी क्वालिटी होगी। और अरबी जुबान में जिस उर्दू और इंग्लिश की तरह सीधा नहीं लिखा जाता, बल्कि इनको उल्टा लिखा और पढ़ा जाता है। जैसे जमीलानी, ऐनानी जमीलानी, सॉरी, वलदानी जमीलानी, दो बच्चे, जमीलानी दो खूबसूरत, दो दो खूबसूरत बच्चे। अब हम यूं तर्जुमा नहीं करेंगे दो खूबसूरत दो लड़के, ये कुछ और ही बन जाएगा ना। तो अब ये तर्जुमा हम करेंगे दो खूबसूरत लड़के। तो इस तरीके से आपने दोनों को आइडेंटिकल ट्विन्स बना देना है, तो आपका मुरक्कब तौसीफी रेडी हो जाएगा। अब आपका होमवर्क ये है कि आप अपने कुरान खोलें और रैंडमली कहीं से भी ओपन करें एंड ट्राई टू फाइंड आउट दीज मुरक्कब तौसीफी, एडजेक्टिवल कंपाउंड्स। ठीक है, बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्रि व आयातिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।